नमस्कार। आज आमे एमिति एक विषय कथा हेबा जहा बहुत लोकंकर टंका पैसा को नहीं जहा चिंताधारा अछि ताकू पूरा बदलई देछि। हाँ निश्चय। आम पाखरे अछि रॉबर्ट कियोसाकींकर सेही बहुत चर्चित बही धनी बापा गरीब बापार किछि मुख्य कथा। बहुत प्रभावशाली बहिदिए। आज आमे चेष्टा करिबा एई जो चिंताधारा अछि सेथिरो किछि जरूरी ज्ञान आ दृष्टिकोण बाहर करिबाकू जहा आमको ए आर्थिक दुनिया को माने गोटे नुआ नजर देखिबारे सहाय्य करि पारे। ठीक। ए कहानी तो दुई जण बापांकर। जणे हेले गरीब बापा बहुत पाठ पढ़िथिले हेले जीवन सारा पैसा पाई संघर्ष कले। हाँ शिक्षित किंतु आर्थिक स्थिति भल नथिला। आउ जणे हेले धनी बापा से बेसी पाठ पढ़ी नथिले किंतु पैसा पत्र मामलारे भारी बुद्धिमान थिले। एकदम विपरीत चरित्र। तेबे सेमानंकर पूरापूरी अलगा आर्थिक दर्शन केमिति थिला आउ ताहा रॉबर्ट को जीवन को केमिति प्रभावित कला सेइटा आमे आज भलो भाबे बुझिबाकू चेष्टा करिबा। बहुत भलो। आसंतु आरंभ करिबा। अच्छा। तेबे प्रथम आउ सबुठु बड़ कथा जहा बईटा कहूची धनी लोक माने टंका पई काम करंती नाही। एइटा सुनिले प्रथमे टिके खटका लागे। हाँ तो कारण आमे समस्ते तो भलो दरमा पई चाकिरीर सुरक्षा पाई ही एटे परिश्रम करू। गरीब बापा भी सेया भाबुथिले। सेया तो समस्तंका मनरे थाए किंतु धनी बापा कहउथिले ए जो टंका पई काम करिबा अछि ना एटा गोटे जालो परी लोके एथिरे फसी जांती। जालो परी केमिति? तांको मतरे आमे टंका को निज पई कामरे लगेइबा सिखिबा दरकार खाली ता पछरे दौड़ीबा नुहे। ओहो। हाँ एटी गोटे गभीर कथा अछि। धनी बापा एहाको कहउथिले मुसा दौड़ माने रैट रेस। अच्छा रैट रेस। हाँ सकाळ उठ काम को जाओ मास शेष रे धर्म पाओ बिल दियो पुणी सेही चक्र रे घुरु थाओ। एथुरु बाहरिबा पई निजर चिंताधारा बदलाइबा को पड़िबो। ठीक। रॉबर्टंकु तांको धनी बापा भाबंतु मात्र 9 वर्ष बयस रे गोटे शिक्षा देइथिले। 9 वर्ष बयस रे कोन शिक्षा? तांको घंटा को मात्र 10 सेंट देई काम करेले। प्रथमे तांको हताश करेले आउ तापरे बुझेइले जे केवल दरमा पई काम करिबाटा किमती गोटे फांदो ही पारे। वाह शिखेबर बढ़िया तरीका। मूल कथा हेउछि आम समय को टंका सह बदलाइबा बदलरे आमे एमिति गोटे सिस्टम किंबा संपत्ति तैयारी करिबा जहा आम पई टंका आनिबो आमे काम न कला बेले भी। सिस्टम बा संपत्ति तैयारी करिबा एठी पुणी आसुछि आउ गोटे जरूरी कथा आर्थिक साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी। एग्जैक्टली। बही कहूछि आमे केते टंका रोजगार करूछु सेइटा एते गुरुत्वपूर्ण नुहे बरन केते टंका आमे रखी पारुछु आउ ताकू बढ़ेई पारुछु सेइटा रुछि असल कथा। हाँ एइटा बहुत बड़ पॉइंट। देखंतु ना केते लोक लॉटरी जीतंती किंबा बड़ बड़ खेलाड़ी कलाकार माने कोटी कोटी टंका पांती हेले किछि वर्ष परे सुनिबको मिले सेमाने पूरा देबालिया हे गले। काई कि एम्ति हुए? एहारो मूल कारण हेउछि सेई आर्थिक साक्षरतार अभाव। आउ ई साक्षरतार सबुटु मूल कथा हेउछि संपत्ति आउ दायित्व भितरे फरक बुझिबा। संपत्ति आउ दायित्व। हाँ धनी बापांका संज्ञा बहुत सरल किंतु बहुत शक्तिशाली। से कहउथुले संपत्ति होछि सेहिटा जहा तुम पॉकेट को टंका आणे। पॉकेट को टंका आणे। आउ दायित्व होछि सेहिटा जहा तुम पॉकेट रु टंका निये। पॉकेट रु निये एइटा हमर जो साधारण बुझामणा ताटू पूरा अलगा। हाँ सेहिथि पई त एटा गुरुत्वपूर्ण। हेले ए कथाटा टिके हजम हेउनी। आमे साधारणतः आम घर गाड़ी ए सबु को आमर सबुठु बड़ संपत्ति बोली भाबु तेबे एई हिसाब रे सेगुडाक कोन संपत्ति नुहे। एइठी ही कियोसाकींक कथा हमकु चमकेई दिए। देखंतु धनी बापांक मतरे जदि आपण निजे रहिबा पई गोटे घर किनिछंती आउ सेथि पई प्रति मासरे ईएमआई दउछंती मरामती खर्च करूछंती टिकस देउछंती। हाँ से सब तो देबकु पड़े। तेबे से घरटा आपणक पॉकेट रु टंका नेउछि आणु नाही तेणु तांक संज्ञा अनुसारे सेइटा गोटे दायित्व। ओहो अच्छा। किंतु जदि आपण गोटे घर किनी ताकू भड़ारे लगैचंती आउ से भड़ारु जहा मिलुछि सेथुरु घरर सबु खर्च माने ईएमआई मरामती टिकस ए सबु देला परे भी आपणकर पॉकेट को किछि टंका आसुछि। हाँ तेबे जाई सेटा गोटे संपत्ति। बुझिली माने नेट फलाफल देखिबाकू पड़िबो। एग्जैक्टली। सेमिति गोटे दामी गाड़ी जहार ईएमआई आउ रक्षणाबेक्षण खर्च एते बेसी जे से पॉकेट रु ही टंका नेउछि। हाँ सेटा गोटे दायित्व।
ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ଯାହା ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେଇଟା ଜମା କରିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଫୋକସ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ଆୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜିନିଷ ଉପରେ। ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି। ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର ଓନ୍ ବିଜନେସ୍। ଗରିବ ବାପା କହୁଥିଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ଭଲ ଚାକିରି କର, ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ମାନେ ସରକାର ବା ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରିବା ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ। ସେଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ବାପା କହୁଥିଲେ ଚାକିରି କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ବା ଆସେଟ୍ କଲମ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କାମ କର। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? କାଲିଠୁ ଯାଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବେପାର କରିବା? ନା ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନୀ ବାପାଙ୍କ କହିବାର ମାନେ ଥିଲା ତୁମେ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଚାକିରି ବା ପେଶା କରୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଫୋକସ୍ଟା ଖାଲି ସେହି ଚାକିରିର ଦରମା ଉପରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ସେହି ଦରମାରୁ କିଛି ଅଂଶ ବଞ୍ଚେଇ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାରେ ଲଗାଅ, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟକ୍, ବଣ୍ଡ, ଆୟ ଦେଉଥିବା ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍, କିଛି ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ନିଜର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍, ଯାହାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ସେଠି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓ, ମାନେ ଚାକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏସବୁ? ହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବି ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ଜାରି ରଖ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆସୁଥିବା ଆୟ ବଢ଼ିବ। ଏଇଟା ହିଁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ଅଛି ବହିରେ ଟିକସ ବିଷୟରେ ଆଉ କର୍ପୋରେସନର ଶକ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଟିକସ ଫାଙ୍କନ୍ତି। ଗରିବ ବାପା ତ କହୁଥିଲେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ ଟିକସ ଦେବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଠିକ୍, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ବାପା କହୁଥିଲେ ଟିକସ ନିୟମକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଆଉ ଆଇନ ଭିତରେ ରହି ତାକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକର କାମ। ଏଥିରେ କେତେ ସତ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଫରକ ହେଉଛି ଟିକସ ଦେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ସମୟ। ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସେ ପ୍ରଥମେ ଆୟ କରନ୍ତି। ହଁ, ସରକାର ସେଥିରୁ ଆଗ ଟିକସ କାଟି ନିଅନ୍ତି, TDS, ଆଉ ଯାହା ବଳକା ରହିଲା ସେଥିରୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଠିକ୍। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ସେଇଆ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କମ୍ପାନୀ ବା କର୍ପୋରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ଓନର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଓଲଟା ହୋଇପାରେ। ଓଲଟା କେମିତି? ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆୟ କରନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାହା ବୈଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଯେମିତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ଅଫିସ୍ ଭଡ଼ା, ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏସବୁ କରନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଯାହା ଲାଭ ବଳକା ରହିଲା କେବଳ ତା ଉପରେ ହିଁ ଟିକସ ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ସେମାନେ ଟିକସ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଇନ ଭିତରେ ରହି ନିଜର ଟିକସ ଭାରକୁ କମ୍ କରିବାର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେତେଟେ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ ଆଉ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂରଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବା, ଏ କଥାଟା ସତରେ ଭାବିବା ଭଳି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହା ଧନୀ ବାପା କହୁଥିଲେ, ଧନୀମାନେ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଭାବନ କରନ୍ତି, ଇନଭେଣ୍ଟ ମନି। ହଁ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? କ'ଣ ସତରେ ନୋଟ୍ ଛାପନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଗରିବ ବାପା ତ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କର। ନା ନା, ନୋଟ୍ ଛାପିବା କଥା ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ବୁଦ୍ଧି, ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା ଆଉ ସାହସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏମିତି ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିବା ବା ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା। ହଁ, ଧନୀ ବାପା ଯେମିତି ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ କିଣୁଥିଲେ, ଗୋଟେ କମ୍ ଦାମରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅବହେଳିତ ଘର ବା ଜମି କିଣିଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇ ସେଥିରୁ ନିୟମିତ ଆୟ ବା କ୍ୟାଶ୍ ଫ୍ଲୋ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଓହୋ। ଏଥିପାଇଁ ଖାଲି ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ହବନି, ବଜାରକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ଆଉ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଯୋଗରେ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ବି ଦରକାର। ସତରେ। ଆଜିକାଲିର ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ କଥା କେହି ଭାବୁନଥିଲେ, ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଟେସ୍ଲା ତିଆରି କଲେ। ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଭାବନ। ଠିକ୍। କିମ୍ବା ଆହୁରି ଛୋଟ ସ୍ତରରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ବନାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନରେ ବିକୁନି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଆୟର ବାଟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ବି ଆର୍ଥିକ ସୃଜନଶୀଳତା। ବା, ବହୁତ ଭଲ ଉଦାହରଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଯାହା ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଭୁଲ ବୁଝାଯାଏ। ଶିଖିବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ବି। ହଁ,
ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? କମ୍ ଦରମାରେ କାମ କରିବାକୁ କିଏ ବା ଚାହିଁବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଭଲ ଦରମା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର, ତାକୁ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ବାପାଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଆମ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭରେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଖାଲି କେଉଁଠି ଅଧିକ ଦରମା ମିଳୁଛି ସେଇଟାକୁ ଏକମାତ୍ର ମାପଦଣ୍ଡ ନ କରି ଏମିତି କାମ ବାଛିବା ଦରକାର ଯୋଉଠି ଆମକୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ କୌଶଳ ବା ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେମିତିକି ବିକ୍ରୟ କଳା, ମାର୍କେଟିଂ, ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଲିଡରସିପ୍, ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ଭାଳିବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ନିବେଶ କରିବା ଏସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍। ହଁ, କାରଣ ଏଇ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରବର୍ଟ ନିଜେ ସେ ଜେରକ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଦରମା ବୋଧେ ସେତେ ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ କେବଳ ସେଲ୍ସ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତେଣୁ କଥାଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କମ୍ ଦରମାରେ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦରମା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ବୁଝିଲି, ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କରିବାକୁ ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚୟ। ନା, ସହଜ ତ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ଏସବୁ କଥା ଜାଣି ବି କାହିଁକି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ? କ'ଣ ସେ ବାଧାଗୁଡ଼ିକ? ହଁ, ଧନୀ ବାପା ଏ ବିଷୟରେ ବି କହିଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟା ମାନସିକ ବାଧା କଥା କହୁଥିଲେ। 5ଟା ବାଧା କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ଭୟ, ଫିୟର, ବିଶେଷ କରି ପଇସା ହରେଇ ଦେବାର ଭୟ, ଲସ୍ ଏଭର୍ଜନ୍ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସନ୍ଦେହ, ସିନିସିଜମ୍, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ଏସବୁ କାମ କରିବନି, ଏମିତି କିଛି ହୁଏନି, ଏମିତି ଭାବନା। ତୃତୀୟ ହେଲା ଆଳସ୍ୟ, ଲେଜିନେସ୍, ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି କରିବି, ମୋ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ବାହାନା। ସମୟ ନାହିଁ ବାହାନାଟା ବହୁତ କମନ୍। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ, ବିଶେଷ କରି ଟଙ୍କା ପଇସା ମାମଲାରେ, ଯେମିତି ଆୟ କଲା ପରେ ଆଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା ଆଉ ଶେଷରେ ଯାହା ବଢ଼ିଲା ସେଥିରୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଥା ଭାବିବା କିମ୍ବା ଆଦୌ ନ ଭାବିବା। ଆଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସଞ୍ଚୟ, ଏଇଟା ବୋଧେ ବେଶୀ ଲୋକ କରନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଅହଙ୍କାର, ଆରୋଗେନ୍ସ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଭାବିବା ଆଉ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାକୁ ବା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବା। ଏଇ 5ଟା ମାନସିକ ବାଧାକୁ ପାର କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏଇ ଯୋଉ ଭୟ କଥା କହିଲେ, ପଇସା ହରେଇବାର ଭୟ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏହାକୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନୀ ବାପା କହୁଥିଲେ ଭୟକୁ ପୂରାପୂରି ମାରି ହେବନି, ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିହେବ, ମ୍ୟାନେଜ କରିହେବ। ମ୍ୟାନେଜ କରିହେବ କେମିତି? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ବିଫଳତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ବଦଳିବା। ବିଫଳତା ମାନେ ସବୁ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଶିଖିବାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଶିଖିବାର ଅଂଶ? ହଁ, ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାଦିନେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼େଇବା ଶିଖୁ, କେତେଥର ପଢ଼ୁ? ହଁ, ବହୁତ ଥର। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା? ନା, ପୁଣି ଉଠୁ, ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ମାମଲାରେ ବି ସେମିତି। ଆଚ୍ଛା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, କ୍ୟାଲକୁଲେଟେଡ୍ ରିସ୍କ ନେବା, ମାନେ ହିସାବ କରିକି ରିସ୍କ ନେବା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଉପାୟ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ରିସ୍କକୁ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଶିଖନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତେବେ ଯଦି କେହି ଏବେ ଏସବୁ ଶୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ମୋତେ ବି କିଛି କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭଟା କେଉଁଠୁ ହେବ? ପ୍ରଥମ ପାଦ କ'ଣ ହେବା କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲାଗେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କାହିଁକି ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ୱାଏ? କାହିଁକି? ହଁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲାଙ୍କର ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା, ଶୀଘ୍ର ଅବସର, ଦୁନିଆ ବୁଲିବା, କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଦରକାର। ସେଇ କାରଣ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ସେତି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଠିକ୍, ଗୋଟେ ମଜବୁତ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ। ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମିନାର ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା। ତୃତୀୟରେ, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପେ ୟୋରସେଲ୍ଫ ଫର୍ଷ୍ଟ, ଏ ନୀତିଟାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ପେ ୟୋରସେଲ୍ଫ ଫର୍ଷ୍ଟ, ଏହାର ମାନେ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆୟ ଆସୁଛି, ଦରମା ହେଉ କି ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ, ସେଥିରୁ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ବିଲ୍ ଦେବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ, ଯେମିତି 10% ବା ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆଗ ସଞ୍ଚୟ ବା ନିବେଶ ପାଇଁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ତାପରେ ବାକି ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳାନ୍ତୁ। ଓହୋ, ଆଗ ନିବେଶ ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଓଲଟା କରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ନିବେଶ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁନି। ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକିରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା, କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଖାଲି ଜାଣିଲେ, ପଢ଼ିଲେ, ଶୁଣିଲେ ହବନି, ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ଚାରିପାଖର ଲୋକ, ଆମ ପରିବେଶ ଆଉ ମେଣ୍ଟର ବା ପରାମର୍ଶଦାତା। ହଁ, ବହୁତ ଜରୁରୀ। କୁହାଯାଏ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସମୟ କାଟୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ହେଇଯାଉ। ଏ କଥାଟା କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପକାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ, ଆମର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଏସବୁ ଆମ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ମେଳରେ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ମାମଲାରେ ପୁରା ଅସାବଧାନ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ କଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ସଫଳ, ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ, ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ତେଣୁ ନିଜ ପାଇଁ ଠିକ୍ ପରିବେଶ ବାଛିବା ଆଉ ଭଲ ପରାମର୍ଶଦାତା ଖୋଜିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଟା ବହୁତ ଭଲ ପରାମର୍ଶ। ଆଚ୍ଛା, ଧନୀ ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ମଡେଲ ବିଷୟରେ ବି କହିଥିଲେ, କ୍ୟାଶ୍ ଫ୍ଲୋ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ। କ୍ୟାଶ୍ ଫ୍ଲୋ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ। ହଁ, ESBI। ହଁ, ସେଇ ESBI। ଏଟା କ'ଣ ଜିନିଷ? ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତାର 4ଟା ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ବା ବର୍ଗୀକରଣ। 4ଟା ଉପାୟ। ମାନେ ହେଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟି, କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଠିକ୍। ସାଇଲା ମାନେ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ବା ସ୍ମଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଓନର, ସ୍ୱନିୟୋଜିତ ବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯେମିତି ଡାକ୍ତର, ଓକିଲ, ଦୋକାନୀ, ଫ୍ରିଲାନ୍ସର। ଏମାନେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ବସ୍, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କାମ ନ କଲେ ଆୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ବି ମାନେ ହେଲା ବିଗ୍ ବିଜନେସ୍ ଓନର, ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟର ମାଲିକ, ଯାହାର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ, ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ରିଲାଏନ୍ସ ବା ଟାଟା। ମାଲିକ ନଥିଲେ ବି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲେ। ଆଉ ଆଇ ମାନେ ହେଲା ଇନଭେଷ୍ଟର, ନିବେଶକ, ଯାହାର ଟଙ୍କା ତା ପାଇଁ କାମ କରେ, ଯେମିତି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶ କରିବା, ରିଏଲ ଏଷ୍ଟେଟରେ ନିବେଶ କରିବା। ESBI ବୁଝିଲି। ଧନୀ ବାପା କହୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ବି ଆଉ ଆଇ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ହିଁ ମିଳେ। କାରଣ ଏଠି ଆପଣ ନିଜ ସମୟ ଦେଇ ଟଙ୍କା କମାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା କମାଏ। ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ବି ଟଙ୍କା ଆସେ। ହଁ, ସେଇଆ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଇ ବା ଏସ୍ରୁ ବି କିମ୍ବା ଆଇ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଟିଏ ମିଳିଗଲା। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ଏହାକୁ ବାସ୍ତବରେ କାମରେ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ସତରେ ଫଳ ମିଳେ? ରବର୍ଟ ନିଜେ ଏସବୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ହଁ, ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛନ୍ତି ରବର୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ ନିଜେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏତେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ଯେ କହନ୍ତି ନିଜର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା କାର୍ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ସତରେ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଧନୀ ବାପାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରିଏଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଲ୍ କଲେ, ନିବେଶ କଲେ, ଆଉ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି। ହଁ, ଆଉ ସମୟକ୍ରମେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କଲେ। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ବହିର କଥା ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ବି କାମ କରେ। ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବି ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିଲା? କ'ଣ ସେହି କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯାହାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହୁଛି ଆମର ମାନସିକତା ବା ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଶିଫ୍ଟ। ହଁ, ଟଙ୍କାକୁ ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୋଲି ନ ଭାବି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସାଧନ ବା ଟୁଲ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଟଙ୍କାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ବୁଝିବା ଆଉ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ତୃତୀୟରେ, ନିରନ୍ତର ଶିଖିବା ଆଉ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବା। ଚତୁର୍ଥରେ, ଗୋଟିଏ ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି କେମିତି ଏକାଧିକ ଆୟର ଉତ୍ସ ବା ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ତିଆରି କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏକାଧିକ ଆୟର ଉତ୍ସ।
ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ ବି କହିଲେ, କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆକ୍ସନ୍ ନେବା। କାରଣ କାମ ନ କଲେ ଖାଲି ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ପାୱାର, ଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ପାୱାର। ବହୁତ ସଠିକ୍ କଥା। ସତରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ରବର୍ଟ କିଓସାକିଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଦୁଇଟା ସ୍ୱରର କାହାଣୀ। ଦୁଇଟା ସ୍ୱର। ଓ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ କୁହେ। ସେ ଭୟ ଆଉ ସନ୍ଦେହର ସ୍ୱର। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ହେଉଛି ଆମ ଧନୀ ବାପାଙ୍କର, ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ କୁହେ, ସାହସ କରିବାକୁ କୁହେ, ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାକୁ ଆଉ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଗଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ହଁ, ସେ ଆଶା ଆଉ ସମ୍ଭାବନାର ସ୍ୱର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ କେଉଁ ସ୍ୱରଟାକୁ ବେଶୀ ଶୁଣିବା, କାହା କଥା ମାନିବା? ଏହି ଆଲୋଚନାର ସାର କଥା ବୋଧହୁଏ ଏଇଆ, ଧନୀମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ପାଇଁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏକଦମ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। କି ପ୍ରଶ୍ନ? ମାନିନେଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏହା ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ଦେଇପାରେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ଦେଇପାରେ। ହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧନ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପାଇବା, ତାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେବା କଥା? ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ହଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ନିଜର ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ପାଇଁ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ, ନା ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ବଡ଼ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛି? ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସମାଜକୁ କିଛି ଫେରି ଦେବା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବାରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। এই ଧନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେଉଁଠି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଉପରେ ବୋଧହୁଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର।